हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज आम ए भिडियो कंप्लीट देखा केमी आम बार्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करें। यहाँ आपण मैंने निजे ही अप्लाई करेंगे। एपाई डॉक्यूमेंट कौन कौन लगे आपन को केते दिन रे सर्टिफिकेट मिल कंप्लीट ए भिडियो आपण मानक स्टेप बाय स्टेप करके देखेबी। आपण मानक जदि मो भिडियो भल लगे ताले आपण निश्चित भाव में मो भिडियो को लाइक करेंगे आला चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे। आसतु मु आपण मानक फास्ट देखो कौन करेंगे। आपण यही देखो मु जूम करके देखे दूसरी आपन को यही वेबसाइट टी को पलि आसबे। आपण www.birthdeath.odisha.gov.in मन रखता www.birthdeath.odisha.gov.in यहाँ आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं जाता। यहाँ आपण मानक बहुत साहय हम मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे भी देदेवी लिंक टी किंतु आपण एटा स्क्रीनशॉट नहीं जातु आपण मानक पई सुविधा हम एति करके एंटर करदेले आपण माने एई पेज टी को पलि आसबे। हैला एई पेज टी को पलि आसला परे देखंतु आपनकर सभा ऊपर लिखा है सिटीजन सर्विसेज। ये देखो जूम कर देखो सिटीजन सर्विसेज लिखा है एठी भी जाई परिबे। बाय सभा तले देखो ये लिखा है सिटीजन सर्विसेज। ये सिटीजन सर्विसेज ऊपर थरे क्लिक कर देबे। देखो ये रहा आपंकर पलि आसला बार्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने भी डेथ सर्टिफिकेट भी अप्लाई करने। देखो ये ऑरेंज कलर टा जोटा जहाँ ऊपर हाइलाइट होगी जानते आप से केस टी करने जाऊँ माने केस माने बार्थ सर्टिफिकेट केस टी बा डेथ सर्टिफिकेट केस टी। देखो ऑरेंज कलर टा बार्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बार्थ सर्टिफिकेट ऊपर हाइलाइट होगी माने एटा आपण बर्तमान बार्थ सर्टिफिकेट रो केस आपण करने जाऊँ। जो देखो ये मो राइट साइड आनी थरे क्लिक कर देखो डेथ सर्टिफिकेट रो केस है। आपण आज फास्ट बार्थ सर्टिफिकेट देखा देखो बार्थ सर्टिफिकेट ऊपर ही हाइलाइट रही दरकार ऑरेंज टा है। तापर आपण जिबे हला कोडी अप्लाई करिया पे जिबे तेणु देखो अप्लाई सर्टिफिकेट लिखा है रजिस्ट्रेशन जी करि सरछन रजिस्ट्रेशन स्टेटस टी चेक करि परिबे। जार बाय चांस रजिस्ट्रेशन रे किछि भूल भाल हो जाइछि से माने रजिस्ट्रेशन करेक्शन ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन टी करेक्शन करबे। रजिस्ट्रेशन करेक्शन माने हला कोन थरो कार बापा ना भूल हो जाइछि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाइछि बा जहां भी हेताउ मां ना भूल हो जाइछि बा एड्रेस भूल हो जाइछि एठी से जाइके तांकर रजिस्ट्रेशन टी करेक्शन करि परिबे। आउ जे डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन ला जार घर जार छुआ घरे होउछि तार रजिस्ट्रेशन टी एठी परिबो। आउ चेक एप्लीकेशन स्टेटस आ तळे लिखा छै डाउनलोड सर्टिफिकेट जी एप्लीकेशन आपण अप्लाई करले फुन 7 दिन पर कि केते दिन पर जो आसी जीवो सर्टिफिकेट निर्धारित टाइम हला 7 दिन दोछि गवर्नमेंट 7 दिन रे ही सर्टिफिकेट पळै आसुछि। एठी आपण माने जाई कि सर्टिफिकेट टी डाउनलोड करिवे हला आपण देबे सेठी हला आपणकर रजिस्ट्रेशन नंबर टी आ हला डेट ऑफ बर्थ रा देकी आपण सबमिट कर देले सेठी गोटे ऑप्शन देखबो डाउनलोड करिया पे सर्टिफिकेट आपण सेठी डाउनलोड करि परिबे। फास्ट आपण आसंद आज हम अप्लाई सर्टिफिकेट ऊपर को जिबा। अप्लाई सर्टिफिकेट ऊपर को जिबा पूर्व मु आपण मानकु देखंतु कहि दोछि से फास्ट लिखि दला ही आरंभ रे ही प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन विल टेक 7 वर्किंग डेज हला। देखो सी भी आप लिखि दोछि जे हला 7 दिन लागिवो एटा आपनकर सर्टिफिकेट मिलिया पे। ता पूर्व मु देखो आपण मानको डॉक्यूमेंट विषय कहि दोछि निश्चित भाव में दीटा डॉक्यूमेंट जहाँ पाखरे भी हेले थाइबो थिबो गोटे हला आधार कार्ड बापा माँ दी जनकर केवल बापार देकी अप्लाई करले आपनकर आसीबनी। एठी आपण माने ध्यान देकी सुनंतु नहले आपण जदि स्किप करिवे जानथांतु आपनकर सर्टिफिकेट आसीबनी। आपण एठी जानिबे मु कहूची किछि सेठी आपण स्किप कर देबे अपेक्षा करी केवल रहितबे स्क्रीन ऊपर मु कोन करिया को जाउछु सेटा देखिबे जे ताकर 100% रिजेक्ट हबो 7 दिन पर आपण माने मते निश्चित कमेंट लिखिबे देखंतु आम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाउछि आम सर्टिफिकेट होउनी। मो कहिबा कथाटा ही आगे शुणु निश्चित आप सर्टिफिकेट 7 दिन पलि आसबो। बापा माँ उभयंकर हला दरकार हला आधार कार्ड दी जनकर जदि नाही टोटाल अप्लाई करंतुनी आसीबो नाही सर्टिफिकेट। आ द्वितीय जिंस हला आपनकर टीका भईटी थिबो नचे थले डिस्चार्ज सर्टिफिकेट टीका भई भी मु आपनको एबे देखै देबी आ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी देखै दोछि। देखो एई भळा हिथिबो आपनकर टीका भईटी टीका बही आपण को पेज आपण स्कैन करेंगे मुझे आगुतरा आपको कहूँ बा फोटो उठेकी पीडीएफ करदेवे चलो है। फास्ट प्रथम पृष्ठार जो कवर पेजटा आग पेजटा देखो ये पूरा आग पेजटा फ्रंट पेजटा स्कैन करदेवे। आउ तापर देखो ये लिखाई प्रसव पर जो जत्न तो सेटा केते नंबर पेज रे थाए 5 नंबर पृष्ठार थाए। देखो ये तले देखो मुझे देखे दूसरी ये देखो 5 नंबर पृष्ठा एक प्रथम पृष्ठा आउ हला
5 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା ଏଇ 2ଟାକୁ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିବେ। ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯିଏ ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ କରିକା ଆପଣ କାଟିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଟର ହବ। କାହିଁକିନା 7 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ମତେ ହେଲା ଆସୁନି ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଆପଣ ଭୁଲ ଭାଲ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ବା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଟୀକା ବହି। ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥାଏ। ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା କେସ୍ କାହାର କରୁଛନ୍ତି ଧର 2015 2018 କି 2016 ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଟୀକା ବହିଟି ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟୀକା ବହିଟି ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୀକା ବହିର ଆପଣ ଯୋଉ କଭର ପେଜଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜଟା ଥାଏ ସେଟାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ 5 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାଟାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବେ ହେଲା। ଦିଟାକୁ ଗୋଟେ ପେଜ ଗୋଟେ PDF କରିବେ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ଗୋଟେ PDF କରିବେ। ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡଟାକୁ ଗୋଟେ PDF କରିବେ। ବାପାର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବେ ଆଉ ମାଙ୍କର ବି ଆଧାର କାର୍ଡଟିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଦିଟାକୁ ଗୋଟେ PDF କରିଥିବେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆପଣଙ୍କ ଦିଟା ସ୍କାନ୍ କରିବେ। ଦିଟା ଫାଇଲ ହବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ବାପା ମାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ସ୍କାନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଫାଇଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟୀକା କାର୍ଡର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ ଆଉ ହେଲା 5 ନମ୍ବର ପେଜଟା ଗୋଟେ ଫାଇଲ ବା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ 100% ଆସିବ ହିଁ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଏଠି କ୍ଲୋଜ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଖୋଜିକି ପାଇବେ। ଧର ପୁରୁଣା କେସ୍ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି କାହାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2015 ମସିହା କେସ୍ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ କେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଇବି। କାରଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନଥିଲା ପାଇବେ କେମିତି ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ୟୁନିଟ୍ କୋଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧର ଆପଣ ହେଲା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ଧର କେଉଁଝର ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଖେଇଦେବ ଆପଣଙ୍କର। ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି CHC ସବୁ ମେଡିକାଲ କୋଉଠି ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଯାହାର ଯୋଉଠି ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କେତେ ତାରିଖ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଣ୍ଟର କରିକି ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ତିନିଟି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆପଣ ଏ ତିନିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏ ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ହେଲା ଚେକ୍ ବକ୍ସଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ ବାଇ ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାଆର ଫାଷ୍ଟ ନାଁଟା ଦେଇଦେବେ ଆପଣ। ଧର କାହା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଇଥିବ ହେଲା କଳ୍ପନା ରାଉତ। ଆପଣ କେବଳ ଏଇଠି କଳ୍ପନା ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ରାଉତ ଫାଉତ ଲେଖିବେନି କେବଳ କଳ୍ପନା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁଟା ଦେବେ। ଧର ମିହିର କୁମାର ରାଉତ ହେଇଥିବ କେବଳ ଏଇଠି ମିହିର ଲେଖିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଛୁଆଟା କୋଉ ଜେଣ୍ଡରର ହେଇଛି ପୁଅ କି ଝିଅ କି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଦେବେ ହେଲା। ଏଇଠି ଜେଣ୍ଡର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ହସ୍ପିଟାଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କୋଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଧର ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇକି ଦେଖଉଛି। ଧର ଏଇଠି ଆନନ୍ଦପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କଲା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିନଥିବେ କୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ସେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଶୋ କରୁନଥିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ହେଇଥିବେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଅଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆନନ୍ଦପୁରର କୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆନନ୍ଦପୁର ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଯୋଉଠି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ଧର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କାଶୀନାଥ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଯୋଉଠି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏଠି ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖେଇଦବ ତଳକୁ ଯେ ଏଇ ଲୋକର ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପଟା ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତଳେ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଏଇଠି ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଦେଖିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆର ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦେଖେଇଦବ। UBRN ନମ୍ବର ଦେଖେଇଦବ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଦେଖେଇଦବ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଦେଖେଇବ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦେଖେଇବ। ଛୁଆ ନାଁଟା ବ୍ଲାଙ୍କ ଥିବ ଆପଣ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଯୋଉଟା ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇସାରିଛି ବୋଲି ସେଇଟା ଏଇଠି ଷ୍ଟାଟସ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଦେଖଉଛି। ଜେଣ୍ଡର ଯାହା ହେଇଥିବ ଏଇଠି ଦେଖେଇବ ହେଲା। ଆପଣ ଏଇ ଆକ୍ସନ ପାଖକୁ ପଳେଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ ଉପରେ 3 ଡଟ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଠି ଗୋଟେ 3 ଡଟ୍ସ ଅଛି। ଏଇ 3 ଡଟ୍ସ ଉପରେ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଦେଖେଇଲା। ଆପଣ ଏଇ 3 ଡଟ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏର କୌଣସି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଏଠି କିଛି ଦେଖାଉନଥିବ। ଆପଣ ସେଇ 3 ଡଟ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏଟା ଶୋ କରିବ। ଆଗ ପୁରୁଣା ସାଇଟ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ଏ ନୂଆ ସାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଜିନିଷ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ହେଲା ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପାଇଯିବେ। ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପେଜ୍‌ଟି ଖୋଲିବ। ଏଇ ପେଜ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସବା ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ଶୋ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଛୁଆର ବାପା ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ମା ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଲେ ଚଳିବ। ଏଠି ଧର ଫାଦର୍ସ ଦେଇଦେଲେ। ଫାଦର୍ସ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟାଇଟେଲ୍ ଅଛି, ଟାଇଟେଲ୍‌ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଷ୍ଟର ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି ମଦର ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବେ ହେଲା। ଏଠି ମଦର ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଠି MRS ଦେବେ ହେଲା। ହେଲା। ଆପଣ ଏଠି ଫାଦର ଦେଲେ। ଫାଦର ଦେଇସାରିଲା ପରେ MRS ଏଠି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ହେଇଥିବ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୋ କରିଯାଇଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିରେ ଆପଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦେବେ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଗତୁରା ଶୋ କରୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣ ଆରାମସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଏଇଠି ଧର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିରେ ଆଧାର ଦେଲେ। ଆଧାର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଠି ଆଧାର ଦେବେ। ଆଧାର ଦେଇକି ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ମେଲ୍ ଆଇଡି ଆଉ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଚାହିଁଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ତଳକୁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ଚାଇଲ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେବେ ଏଇଠି। ତାପରେ ଚାଇଲ୍ଡ ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ହେଲା ଚାଇଲ୍ଡର ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇକି ଥିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଧା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ରିମାର୍କ। ରିମାର୍କରେ ଲେଖିଦେବେ ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲାଇଂ ଫର୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖିଦେବେ, ନହେଲେ କେବଳ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖି ସାରିକି ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଉପରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଛୁଆର ନାଁ ଫାଁ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଅପଲୋଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ପାଖରେ କେମିତି କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଛୁଆର ନାଁ ଫାଁ ଦେଇ ସାରିବେ। ନାଁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଯୋଉ ରିମାର୍କରେ ଲେଖିଦେବେ ଆପ୍ଲାଇଂ ଫର୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖେଇଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟାଚ୍ଡ। ଏଠି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ। ଏଠି ଯୋଉଠି ଲେଖିଛି କେବଳ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଏଠି କିନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଦେବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବାପା ମା 2 ଜଣଙ୍କର ଆଧାର ସ୍କାନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହବ ହିଁ ହବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଥିବ କୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ଦବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇଦେଲେ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଦେଇଛି ବ୍ରାଉଜ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଇକି ଆପଣ ଯୋଉ ଫୋଲ୍ଡରରେ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ବା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାକୁ PDF କରିଥିବେ, ବାପା ମା 2 ଜଣଙ୍କର ହେଲା ଆଧାର, ଆପଣ ସେଇଟା ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡଟି ଅପଲୋଡ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଥ୍ 2 ଜଣଙ୍କର ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରଖିଛି ମାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଲା। ଗୋଟେ ପେଜରେ ଏଟା ହେଲା ସ୍କାନ୍ ହେଇଛି। ଜାଣିପାରିଲେ ତ? ଏମିତି ହିଁ କରିବେ ହେଲା। ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 100% 7 ଦିନରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ତାପରେ ଅଦର୍ସକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ କାମ ସରିଗଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ଆଇଦର ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଅପଲୋଡ କରିବା, ନହେଲେ ଯୋଉ ଆମର ହେଲା ଯୋଉ ଟିକା ବହିଟା ସେଇଟା ଆମେ ଅପଲୋଡ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ହେଲା ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବେ ଡିସଚାର୍ଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଟିକା ବହି ଦଉଛନ୍ତି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫାଇଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ବ୍ରାଉଜ ଅପସନକୁ ପଳେଇବେ। ବ୍ରାଉଜ ଅପସନକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଯୋଉଠି ଫାଇଲଟା ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରି ରଖିଥିବେ ସେଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେବଳ ଆଧାରଟା ଦେଖଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ଦେଖିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇଲା। ଏବେ ଟିକା ବହିଟା ଦେଖେଇଲା ନା ଦେଖେଇଲାନି? ଆଗ ପଛ 2ଟା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଆଉ 5 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 2ଟାକ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଂ 2 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 2। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଂ 2 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 2 ଦେଖଉଛି ନା ଦେଖଉନି?
ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆଧାରଟା ଅପଲୋଡ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯୋଉ ଏରୋ ବଟନଟା ଦେଇଛି ଏଇଠି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇଲା ନା ନାଇଁ, ଏଇଠି ଅଛି ଏକ ଆଧାର, ତାପରେ ପେଜରେ ରହିଗଲା ଟିକା ବହି। ଯଦି କିଏ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ଅପସନରେ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଇଲା ପୋର୍ଟାଲ ଫର୍ମ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ, ଏଠି ଆପଣ ପୋର୍ଟାଲ ଫର୍ମ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇଠି ଦେଖେଇବ। ଯିଏ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଖଉଥିବ, ତାପରେ ହେଲା ଛୁଆର ନାଁ ଦେଖଉଥିବ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଛୁଆର ନାଁ, ତାର ମାଆଙ୍କ ନାଁ, ତାପରେ ହେଲା ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖଉଥିବ, ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖଉଥିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇଠି ସବୁଗୁଡା ଦେଖଉଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସବା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ପଳେଇ ଆସିକି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲଟି ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଥିବ, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର, ସବୁ ଛୁଆର ନାଁ, ବାପା ନାଁ, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ, ମାଆଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଥିବ, ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ରହିଥିବ ଏଇଠି। ଆଉ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଯାହାର ଯେତିକି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ହେଇଥିବ ସେଟା ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବି ହେଲା ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫିଟା କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେତିକି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଯାହାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି 0 ଅଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯିଏ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପଇସା ପଡ଼ିବନି। ଆପଣମାନେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆରାମସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାର କରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ 7 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଥିବ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲି ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯୋଉଠି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ ପାଇଁ, ଏଇଠିକି ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣ ଦେବେ ହେଲା ଯୋଉ ଛୁଆର ଜନ୍ମ ତାରିଖଟି ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ଦେଇକି ଡାଉନଲୋଡ କରିନେବେ 7 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।